Okay, we have to start now. So we have completed up to this part 5.6. Right now we'll start from the example number 5.8. Then after finishing all the examples, we'll try to go to the lection number 10. And one more thing we have to discuss, that is about next class আমাদের একটা কুইজ আছে, সেটা হচ্ছে লেকচার নাম্বার 9 এবং 10 এর উপরে, that is on 22nd, isn't it? জুনের 22 তারিখ, and we have all these attendance. I'll provide you the assignment. We will be completing the quiz. There will be a midterm assessment. There will be MCQ quiz 20%, and also have a viva. So when do you want to attend the viva? When do you want to attend the quiz? 27, 29. We have both of these dates of the viva. And when do you want to attend the quiz? Class, do you hear me? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Is my device okay? Class, do you hear me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি, Yes. স্যার। So we have vivas as well as we have MCQ exams. Okay, we have two assessment for the mid. One is a viva, another is a MCQ exam. So when do you attend your viva and when do you attend your MCQ assessment? 27 তারিখ আছে এবং 29 তারিখ আছে। স্যার ভাইবাটা মানে 29 দিলে ভালো হয়। ভাইবা 2 দিনই থাকছে। জি স্যার। ভাইবা 2 দিনই থাকছে, আর অ্যাসেসমেন্ট আপনি কবে দিতে যাচ্ছেন সেটা বলেন। 27, 29 2 দিন নিয়েই ভাইবা দিব। তাহলে স্যার 29 তারিখ দেই স্যার। 29 তারিখ অ্যাসেসমেন্ট দিবেন। আচ্ছা।
Of course, the syllabus is the total syllabus. Okay, this is example number 5.8. What do you have? We have a 250 volt shunt motor on no load. 250 volt shunt motor on no load. It takes at no load. It runs at 1000 RPM. 1000 RPM চলছে এবং it takes 5 ampere. It takes 5 ampere. When you talk about it as a motor, it takes 5 ampere. Okay. It takes what? It takes 5 ampere. And when you talk about this one as if you want to calculate the speed, if you want to calculate the speed taking current of 50 ampere, then what will happen to the speed, isn't it? First of all, we have to find out the speed for first condition. We have to find out the speed for the first condition, the total armature. And we know the total armature and the field resistance are 0.2 and field resistance are going to be what? Is going to be 250 ohm. একটা 250 ভোল্টের শান্ট মোটর নো লোড আছে, নো লোড শান্ট মোটর আছে, সেটা নো লোডে কি করছে? নো লোডে 1000 rpm নিচ্ছে এবং কারেন্ট নিচ্ছে কত হচ্ছে? 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে, ঠিক আছে? 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে। আচ্ছা, এখন এই যে মোটরটা আছে তার ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে? মোটরটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে 0.2 ওহম রেজিস্ট্যান্স আছে আর্মেচারে এবং তার ফিল্ডে আছে 250। তাহলে 250 যেহেতু আছে, 250 ওহম যেহেতু আছে, তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা কি জানতে পারছি? আমি জানতে পারছি যে এই যে শান্ট ফিল্ডটা কি পরিমাণ কারেন্ট নিচ্ছে। What is the amount of current that is taken by the shunt field? 250 volt divided by 250 ohm, that is a 1 ampere. Okay, that is 1 ampere. Fine. So how about the current through the armature? It is going to be 5 ampere minus 1 is going to be 4 ampere, isn't it? It's going to be 4 ampere. Fine. 5 minus 1 is equal to 4 ampere. So can you find out the speed of the first one? Yes, we have the speed of the first one that is given in the 1000 rpm. এখন যেটা জানতে যাচ্ছে যে do you know the speed when the loaded and taking current is 50 ampere? মানে হচ্ছে যখন কারেন্ট আমরা কত পাচ্ছি? 50 ampere পাচ্ছি, হ্যাঁ, তখন স্পিড কত হচ্ছে? এই ব্যাপারটা স্পিডটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমাদের কি জানতে হবে? আমাদেরকে ব্যাক ইএমএফটা জানতে হবে। কেন? বিকজ we are going to make a ratio of these back EMFs. Okay, EB1, that means the back EMF for this system, the back EMF for this system is equal to V minus IA1 RA. So what do we have? We have this 250 minus 4 into 0.2. কেন পেলাম? থেকে পেলাম এই যে IA যেটা আমরা জানতাম, IA এটা কোথায়? এটা হচ্ছে 4 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু আমরা ফাইন্ড আউট করলাম এই যে এখান থেকে 4 অ্যাম্পিয়ার আমরা ফাইন্ড আউট করলাম। V 250 minus 4 into 0.2 মানে হচ্ছে IA1 RA। ওকে, 0.2 আছে। 0.2 কোথা থেকে আসলো? এটা আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স। ওকে, ফাইন। So what about the next one? যখন লোডের সিচুয়েশন থাকছে তখন কি হচ্ছে? What is the situation for the what is the situation for this? যখন লোডের সিচুয়েশন আছে তখন কি হবে? যখন লোডের সিচুয়েশন আছে তখন আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা অলরেডি কিন্তু কি পেয়ে যাচ্ছি? শান্টের যে ফিল্ড কারেন্ট সেটা পেয়ে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু সেম, because we didn't change the voltage, we did not change the resistance. That is why the current is same.
তারপরে কি আছে IA2 50 minus 1 আমরা ফাইন্ড আউট করলাম কোথায়, বিকজ উই আর প্রোভাইডিং হাই কারেন্ট ওভার হিয়ার 50 কারেন্ট কিন্তু আমরা দিচ্ছি, 50 minus 1 is equal to 49 অ্যাম্পিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তো। N2 is going to be what? N2 আমরা কি জানতে পাবো, এটাই কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য, যে এই সিচুয়েশনে যখন আমি বেশি কারেন্ট দিব তখন কি হবে, স্পিড কি হবে, তাই তো। নরমালি কি হতে পারে, হোয়াট ডু ইউ থিংক, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দি স্পিড, স্পিড কি বাড়বে না কমবে, স্পিড কি বাড়বে না কমবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক, স্পিড বাড়বে না কমবে, এবং কেন কমবে অথবা কেন বাড়বে? ক্লাস, Yes, sir. Can you repeat the question, please? আমি এতক্ষণ ধরে কি পড়াচ্ছি? ওকে ফাইন। আপনারা যেটা আজকাল শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা ক্লাসটা রেকর্ড করেন এবং ক্লাসের টাইম আপনারা ক্লাসে থাকেন না। ইটস নট রিয়েলি গুড থিং। কারণ হচ্ছে যে এই রেকর্ডিং আপনি কি করবেন আসলে? লেট মি নো। Suppose if I give you the lecture, if I deliver the lecture, you don't ask any question, that means you are reading the book by yourself. That doesn't make any change. Students, please raise your hand. স্যার হ্যান্ড রেজ হয় না স্যার আমার। ঠিক আছে। ভাইবার সময় এই গুলো কাজে লাগবে। কারা কারা ক্লাসে ছিল, কারা কারা ক্লাসে ছিল না, এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে। তো স্যার আমার হ্যান্ডেস করতে স্যার সমস্যা হচ্ছিল স্যার। সমস্যা হচ্ছিল তাহলে বলতেন, মিথুনের মতো বলতেন। স্যার ওই যে স্যার স্পিকারে অন করতে স্যার ওটা কানেক্ট করতে স্যার লেট হয়ে গেছে স্যার। লেট হয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। স্যার আমার তো হ্যান্ড রাইজ করে স্যার। স্যার আমার তো হ্যান্ড রাইজ করাই ছিল যদি স্যার। সিচুয়েশন ইজ যদি কারেন্ট আমরা এখানে কারেন্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই, ওকে, if we increase the current, then what will happen? If we increase the current, that means the back EMF এর কি সিচুয়েশন দাঁড়াচ্ছে, ব্যাক EMF আগে কত ছিল, ব্যাক EMF ছিল হচ্ছে আগে 249, এখন কত হচ্ছে, ব্যাক EMF এর পরিমাণ কিন্তু একটু কমে গিয়েছে, ব্যাক EMF এর পরিমাণ কিন্তু একটু কমে গিয়েছে, তাই না? ব্যাক EMF পরিমাণ কমে গেল। Why this is what is the reason behind the decrement of this back EMF? Let us know. The situation is we have this 250 voltage, we have this 0.2 resistance, but the situation is we have the current as 49, we have the current as 49 হিসেবে কিন্তু কারেন্ট আছে, তাই না? We have the current as a 49. So EB2 by EB1, if we want to have this ratio, and if we go for the equations, N2 phi2 divided by N1 phi1, what will happen? We can find out the speed. We can find out the speed for the loaded situation. We can find out the speed for the loaded situation. And what happens exactly? As it is the EB2 by EB1, that means lower voltage by higher voltage, that means lower EMF, back EMF by higher back EMF is going to provide us less than 0.1, less than 1, মানে এক থেকে কমে যাচ্ছে, তাই না? It's less than 1. That is why what are you going to find out? We're going to find that our speed is going to decrease, speed কমে যাবে, তাই না? We're going to find that speed কমে যাবে। কেন স্পিড কমে গেল? আমরা আর্মেচার কারেন্ট বাড়ানোর ফলে ব্যাক ইএমএফ কমে গেল, ব্যাক ইএমএফ কমে যাওয়ার ফলে স্পিড কমে গেল। এইটা কেন হচ্ছে? ওকে, why is this happening? এইটার জন্য আমাদের কোথায় যেতে হবে? আমাদের যেতে হবে হচ্ছে ব্যাক ইএমএফ এর যে
ব্যাক ইএমএফ এর যে লেকচার ছিল সেখানে, এইখানে ব্যাক ইএমএফ এর লেকচার থেকে আমি কিন্তু আপনাদেরকে ভাইভাতে কোশ্চেন করব। ওকে, মনে করেন আমি আর্মেচার কারেন্ট বাড়ালাম, ব্যাক ইএমএফ কমে গেল, স্পিডের কি হবে? আপনি যদি বলেন স্পিড বেড়ে যাবে, আমি জিজ্ঞেস করবো কেন? আপনি যদি বলেন স্পিড কমে যাবে, তাও জিজ্ঞেস করবো কেন? দ্য অ্যান্সার ইজ ওভার হিয়ার, অ্যান্সারটা এখানে আছে, দেখেন কয় নাম্বার, 8 নাম্বার লেকচারে আছে। ব্যাক ইএমএফ ডিপেন্ডস অন আ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস, ইট ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য আর্মেচার স্পিড। ইফ দ্য স্পিড ইজ হাই, যদি স্পিড বেড়ে যায় কি হচ্ছে, এই যে ব্যাক ইএমএফটা বেড়ে যাচ্ছে, আর কি হচ্ছে, আর্মেচার কারেন্ট কি হয়ে যাচ্ছে, আর্মেচার কারেন্ট কমে যাচ্ছে। and if the speed is less, back EMF is less, তারপরে কি হচ্ছে, so it can observe that this back EMF is working like a governor, back EMF টা গভর্নর কাজ করে। okay, it makes the motor self-regulating so that it draws as much current as it just necessary, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সে নেওয়ার চেষ্টা করে। okay, I don't know. So we're going for this 5.11. 5.11 এক্সাম্পলটা আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি। What is it? A 230 volt DC shunt motor takes a current of 40 ampere and runs at 1100 rpm. If armature and shunt field resistance are 0.25 and 230 ohm respectively, find the torque developed by the armature. Torque কত আছে সেটা আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। টর্কের জন্য আমরা কি কি ইকুয়েশন জানি? টর্কের জন্য আমরা দুটো ইকুয়েশন জানি, একটা হচ্ছে লেটস গো টু লেকচার নাম্বার 9। টর্কের জন্য আমরা ইকুয়েশন জানি হচ্ছে 0.159 conductor flux current P by A, that means poles by number of parallel path. আরেকটা কি আছে, another one is 9.55 EB, that means back EMF IA, armature current divided by N, that means divided by the speed. Okay, if this is, আমরা এখানে কোনটা ব্যবহার করতে পারি আগে একটু জেনে নেই। ভোল্ট আছে, okay, we need this one. কারেন্ট আছে, shunt motor takes a current of this one, আচ্ছা, we have this speed, okay, n পেয়ে গেলাম। if the armature and shunt field resistance are this one and this one, তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজে দেখেন আমরা shunt current find out করতে পারবো, আমরা armature current ও find out করতে পারবো। we can find out the shunt current as well as we can find out the armature current, তাই না? তাই কিন্তু তারা প্রথমে এই অংশটাতে করার চেষ্টা করলো, they can find out the shunt current as well as they can find out the armature current. okay, then what about the back EMF? back EMF এর জন্য ইকুয়েশন হচ্ছে for the motor V minus IARA. From this one you can find out the back EMF EB, and see one thing, 9.55 is a constant for us, we have this EBIA, okay, EB এর ভ্যালু হচ্ছে 220.25 ভোল্ট, IA হচ্ছে কত, 39 অ্যাম্পিয়ার, ওকে, আর n হচ্ছে কত, n হচ্ছে this 1100 rpm, তাই তো, n is the 1100 rpm. Just give me 2 minutes. স্যার আমি তো স্যার হ্যান্ড রেজ করেছিলাম স্যার, করে আবার স্যার হ্যান্ড নামিয়ে ফেলেছিলাম সাথে সাথে, তখন বলা সমস্যা। এখন আমার নাম স্যার ওইখানে শো করতেছে।
স্যার জাহিদুল ইসলাম শুভ স্যার। এখন বলে লাভ হচ্ছে না। স্যার আমি তো স্যার হ্যান্ড রেজ করা স্যার আমার। এটা তো স্যার আগের ছবিটা স্যার, আপনি নতুন ছবিতে তো স্যার আমি ছিলাম না, এই জন্য স্যার। স্যার আমিও স্যার আগের বার হ্যান্ড রাইজ করেছিলাম স্যার, তারপর স্যার আমি হ্যান্ড নামিয়ে ফেলেছি স্যার। এখন স্ন্যাপ নেওয়ার আগে স্যার আমি নামিয়ে ফেলেছিলাম। স্যার আপনাকে আমিও নামাতে স্যার বলেছি? আপনি আমাকে নামাতে বলিনি আমি আপনাকে। স্যার আমি তো নামাই নাই স্যার, এটা স্যার আগের ছবিটা স্যার আপনি আর ইয়ে করেন, এই জন্য আমি স্যার বলি না যে আমার স্যার হ্যান্ড রেজ করা, আপনি নামাই নাই স্যার। হ্যালো স্যার। আমাকে বলি নাই স্যার আমি নামাই নাই স্যার, আপনি স্যার আগের ছবিটাই স্যার ক্রপ করছেন কিন্তু আমারটা স্যার করেন নাই স্যার। জাহিদুল ইসলাম শুভ স্যার। স্যার এটা দিব আমার না, হ্যান্ড অপশন স্যার অটোমেটিক ডাউন হয়ে গেছে স্যার। এটা ঠিক করেন, স্যার আমি আব্দুল আরিয়ার স্যার। এটা ঠিক করেন। স্যার জাহিদুল ইসলাম শুভ স্যার। ওকে, আপনাদের আর দিচ্ছি না, সেটা আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। আমি আর পাবলিশ করছি না, আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। ভাইবার সময় আমি আপনাদেরকে ক্লাস থেকে কোশ্চেন করব। ওকে, ক্লাসে কি কি কোশ্চেন বলেছি সেগুলো থেকে কোশ্চেন করব। ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স থাকবেন কিনা না থাকবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার, কিন্তু ভাইবার সময় আমি ক্লাস থেকে কোশ্চেন করব। Okay, today we need to start the lecture number 10. আজকে কত তারিখ? 22 তারিখে আমাদের লেকচার নাম্বার 9 এবং 10 এর উপর পরীক্ষা আছে, so we have to complete the lecture number 10. আবার বলছি, the Viva session will be recorded. The Viva session will be recorded. So you have to be very careful with it. আমি Viva কোনো রকম মেকআপ নিব না। Okay, there will be no makeup of this Viva assessment. আপনি যদি অ্যাটেন্ড না করেন, I'll give totally 0. তো লিখে দেওয়া উচিত ব্যাপারটা।
Okay, fine. Okay, so starting this speed control for DC motor. একটা DC মোটরকে আমরা কিভাবে স্পিড কন্ট্রোল করব সেটা আমাদের জানা দরকার। Okay. What are the situation? From this back EMF we have this V minus IaRa. From this back EMF we have this P phi Zn divided by 60A. Okay. So when you have this both of this equation, when you have both of this equation, what we can do? We can make a equation out of these two. Fine. V minus IaRa is equal to P phi Zn divided by 60A. So from here, from this equation, we can understand. We can find out how to control the speed of a DC motor. কিভাবে একটা DC motor speed control করতে হয়. Okay. V minus IaRa, we have this in the top divided by flux, and we have this 60A divided by PZ. 60A divided by PZ. That means এই যে দেখতে পাচ্ছি 60, এই যে আছে হচ্ছে নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ, এই যে আছে হচ্ছে পোলস এবং হচ্ছে কন্ডাক্টরস, নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস। দিস ইজ গোইং টু বি this is going to be totally constant. কেন? 60 তো কনস্ট্যান্ট, এটা আমরা জানি, ঠিক না? 60 কনস্ট্যান্ট, এটা আমরা জানি। নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ এটাও কনস্ট্যান্ট আমরা জানি, বিকজ ফর আ মোটর if it is a lap wound or wave wound generator, এর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হবে। p এর ভ্যালু কি হচ্ছে? p এর ভ্যালু a ভ্যালু কি হচ্ছে? চেঞ্জ হচ্ছে। কার প্রেক্ষিতে? ল্যাপ wound এর জন্য কত হচ্ছে? is equal to the number of poles, আর wave wound এর জন্য হচ্ছে is equal to 2। আর পোল নাম্বার কিন্তু কি থেকে যাচ্ছে? It's quite depending on, এটা কার উপর ডিপেন্ড করছে? ডিপেন্ড করতেছে যে what is the type of the motor, এটা কি ল্যাপ wound নাকি ওয়েভ wound এর উপর আমরা কি পাচ্ছি? যে নাম্বার অফ প্যারালাল পাথ পাচ্ছি। আর পোল সংখ্যা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? পোল সংখ্যা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যে কতগুলো পোলস, কতগুলো চুম্বকীয় প্রান্ত আমরা ব্যবহার করছি। নাম্বার অফ কন্ডাক্টর ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট। তাই কি করেছে তারা? এই টোটাল অংশটার জন্য 60A divided by PZ এর জন্য একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে নিল। ওকে, উই হ্যাভ দিস V minus IaRa divided by this flux, V minus IaRa divided by this flux, তাই না? এটা একটা কনস্ট্যান্ট আমরা পেয়ে গেলাম, V minus IaRa divided by this flux। তাহলে কি ব্যাপারের উপর একটা মোটর স্পিড নির্ভর করছে? কি ব্যাপারের উপর একটা মোটর স্পিড নির্ভর করছে? There are three main methods of controlling the speed of a DC motor. একটা হচ্ছে flux control method, armature control method, voltage control method. Voltage control method is this one. আমরা ভোল্টেজ বাড়ালে কি হতে পারে সেটা আমাদের জানা দরকার। armature control method, আর্মেচার কারেন্ট বাড়ালে কি হতে সেটা আমাদের জানা দরকার। এটা হচ্ছে ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথড, দ্যাট মিন্স ফ্লাক্স কে বাড়ালে কি হতে পারে সেটা আমাদের জানা দরকার। ওকে, উই আর স্টার্টিং উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, দ্য ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথড। দেখি, স্পিড উইথ ফিল্ড রিওস্টেট ইন দ্য ফিল্ড সার্কিট। একটা ফিল্ড রিওস্টেট আছে এবং স্পিড উইদাউট দ্য ফিল্ড রিওস্টেট ইন দ্য ফিল্ড সার্কিট। কি করতে যাচ্ছে? এই যে ফিল্ড রিওস্টেটটা আছে, ইজ গোইং টু ম্যাক্সিমাইজ অর মিনিমাইজ। ওকে, ইটস গোইং টু ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ the value of the armature current, is going to increase or decrease the value of the armature current. It is based on the fact that by varying the flux ke vary kore the motor speed can be changed, motor speed kintu change kora jete pare, hence the name flux control method। এজন্য কি এর নামকরণ করা হয়েছে flux control method। in this method a variable resistance, okay, a field rheostat ব্যবহার করা হচ্ছে in the place of the series with shunt field winding as shown in the figure। এখানে একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হচ্ছে। ওকে, সো ইফ উই হ্যাভ দ্য ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কি আমরা কিন্তু স্পিডের পরিমাণ বাড়াতে পারছি। কিভাবে বাড়াতে পারছি? আমি যদি এদিক দিয়ে কি করি, রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে দেই, কারেন্টের পরিমাণ যদি এদিক দিয়ে বাড়িয়ে দিই, আসলে কি হবে? এখানে কারেন্টের পরিমাণ বেড়ে গেলে স্পিড কিন্তু কমে যাচ্ছে, বিকজ ইন দ্য নিউমারেটর it is subtracting the voltage. IaRa is subtracting the main voltage, main source. Okay, কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে।
First of all, this is a very easy one and convenient method. It is inexpensive. তেমন কোনো খরচের এখানে কোনো কথা নেই. We just use a field rheostat due to the relatively small value of ISH. That means shunt currentটাকে small করার আমরা কি করতে পারি, small করতে পারি অথবা bigger করতে পারি. The speed control exercised by this method is independent of load on the machine. Speed control exercised by this method is independent of load on the machine. Okay, speed control আছে এই মেথডের মাধ্যমে independent of the load of the machine. মেশিনের লোডের সাথে কিন্তু রিলেটেড না, মেশিনের লোড থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট. What are the disadvantages? Disadvantage is that only speeds higher than the normal speed can be obtained, since the total field circuit resistance cannot be reduced below RSH, the shunt field winding resistance. মানে হচ্ছে যতটুকু স্পিড আছে তার থেকে হায়ার স্পিড আমরা পেতে পারি. There is a limit to the maximum speed obtained by this method. এখানে একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট, ম্যাক্সিমাম একটা স্পিড পাওয়ার মতো আমাদের একটা লিমিট আছে, তার থেকে বেশি আমরা পেতে পারবো না, এবং মিনিমাম স্পিডের থেকেও কমে যেতে পারবো না. ইট ইজ বিকজ ইফ দ্য ফ্লাক্স ইজ টু মাচ উইকেন, কমিউনিকেশন বিকামস পোরার. ফ্লাক্স যদি খুব বেশি কম হয়ে যায় তাহলে কমিউনিকেশন যে সিস্টেমটা আছে সেটা অনেক বেশি উইক হয়ে যাবে. ওকে, প্লিজ লোয়ার ইউর হ্যান্ড. হাত নামান. আপনাদের সাথে এই ধরনের কাজ করতে ভালো লাগে না. ইউ ডোন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস. আপনাদের কুইজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি ইউ ডোন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস. লোয়ার ইউর হ্যান্ড. হাত নামাতে বলছি মামুন. Shaheen Alam, do you hear me? ক্লাসের যে কোনো সময় আমি হাত, I will say you to raise your hand. যে কোনো সময় আমি বলবো to lower your hand. এটা একটা ক্লাসে একবার হতে পারে, দুইবার হতে পারে, তিনবার হতে পারে, চারবার হতে পারে. It doesn't take more than 30 seconds. Okay. So do you have any question in this one? Speed control of DC shunt motor. Do you have any question? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, জি বলেন. Of course. হচ্ছে এই যে ফিল্ড রিওস্টেট স্যার, এই জিনিসটা কি স্যার মানে Variable ভেরিয়েবল resistance. যেটাকে Variable চেঞ্জ resistance. করা যাবে? Variable resistance. জি, আমরা এটা পটেনশিওমিটার বলে থাকি. আচ্ছা আচ্ছা, এটাই স্যার. তো আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড, আর্মেচার কন্ট্রোলে কি আছে দেখি. উইদাউট কন্ট্রোলার রেজিস্ট্যান্স আমরা বেশি স্পিড পাচ্ছি, উইথ কন্ট্রোলার রেজিস্ট্যান্স আমরা কম স্পিড পাচ্ছি. আচ্ছা, এখন একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে why do we need higher speed and why do we need lower speed? হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছি, বলেন. স্যার আমি লিভ নিয়েছিলাম মাত্র স্যার, আমার নেট প্রবলেম করতেছিল। আমার নেট প্রবলেম করছিল না, আপনাকে এখানে দেখাচ্ছিল. লিভ নিয়ে আবার ঢুকছি Please do স্যার। not give excuses. Do not give excuses. Okay. না স্যার, এক্সকিউজ না স্যার, আমার মানে সত্যি স্যার নেট প্রবলেম Please do করছিল not স্যার। give- মাত্র do not waste মানে the কয়েকবার time. লিভ নিয়ে আবার ঢুকছি, Do আবার not আমি waste the time of হ্যান্ড the রেজ করছি class. স্যার, হ্যান্ড Do not waste অটোমেটিক the ডাউন time হয়ে of গেছিল। the class. Please do not waste the time of the class. I understand what is exactly going on. This is an online class. I understand what you do. আপনাদের প্র্যাকটিস গুলো চেঞ্জ করতে হবে. Okay. Armature control method. You have to be very serious about your study. আপনার কুইজের অবস্থা দেখে বুঝতেছি যে কি সিচুয়েশন চলছে. This method, আচ্ছা আমরা কোথায় যাচ্ছি? Armature control method. This method is based on the fact that by varying the voltage available across the armature,
আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড আমরা কি করতে পারছি? আর্মেচার কন্ট্রোলে কি কি ছিল? আর্মেচার কন্ট্রোলে ছিল হচ্ছে এই যে অংশটুকু IARA, that means the current through the armature and the resistance through the armature. We are also using similar type of system. এই ফিল্ড রেজিস্টার আছে, এরকম একটা সিস্টেমে আমরা কোথায় ব্যবহার করতে যাব? আর্মেচার কন্ট্রোলে ব্যবহার করতে। সেটা কোথায়? আগের বার ছিল এই জায়গাটা, that means the flash control we had the field resistor in series with the shunt resistance, in series with the shunt resistance. We had a variable resistance in series with the shunt resistance. But for this one, we have a variable resistance in series with the armature, that means in series with the exact motor, or if we have a generator. This is a motor for us, DC shunt motor. We are continuing this. So what happens? এখান দিয়ে যদি আমরা রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ বাড়াই, if we increase the resistance, that means the speed is going to decrease. কেন? রেজিস্ট্যান্স পরিমাণ বাড়ালে কি হবে? আসলে এই যে ভ্যালুটা আছে in this equation, this value will be higher. এই ভ্যালু পরিমাণ যত বেড়ে যাবে ততই কিন্তু আমাদের স্পিডের পরিমাণ কমে যাবে, তাই তো? তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, why do you want to lower our speed of the motor? Why do you want to higher the speed of the motor? What is the idea exactly? কেন চাই? প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন আমরা মোটরের স্পিড বাড়াতে চাই, কেন কমাতে চাই? কনস্ট্যান্ট থাকলে কি সমস্যা ছিল, অথবা খুব বেশি থাকলে কি সমস্যা ছিল, অথবা খুব কম থাকলে কি সমস্যা ছিল? স্যার এটা হচ্ছে ওই লোডের উপর বেস করে আমাদের মোটর স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে হয়। লোডের উপরে বেস করে মোটর স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে হয়। আমার যদি এখন বেশি টর্ক লাগে, আমার তো অবশ্যই মোটরের কারেন্টটা বেশি, আর্মেচারের রোটেশন বাড়াতে হবে। এই জন্য এটাকে কনস্ট্যান্ট রাখা হয় না, আমি যতদূর জানি। স্যার ভোল্টেজ মানে কন্ট্রোলের জন্য স্যার। ভোল্টেজ কন্ট্রোলের জন্য? We are not জি, talking স্যার। about a generator. We are not talking about generator. We are talking about a motor. ভোল্টেজ আপনার হাতে। স্যার টর্ক বাড়ানো কমানোর জন্য, এই জন্য। Okay. Suppose you are riding on a lift. হ্যাঁ, এখন এমন যদি হয় যে একটা লিফটে আপনি রাইড করছেন, ওইখানে বলা আছে যে সর্বোচ্চ 8 জন উঠতে পারবে, 8 জনের জায়গায় 2 জন উঠলো। এখন 8 জন উঠলে যেভাবে লিফটটা চলার কথা ছিল, 2 জন উঠলে সেভাবে যদি লিফটটা চলে, what do you think? What will be the situation? উঠলে যেরকম ভাবে চলার কথা ছিল, 2 জন উঠেছে মাত্র, কম লোড, কম ওজন, কম, তাহলে লিফটটা কিভাবে চলবে? খুব দ্রুত চলবে না খুব আস্তে চলবে, নাকি আগের মতোই চলবে? আগের মতোই চলবে। Not exactly. স্যার দ্রুত চলবে। There is a way do you call gravitational force, isn't it? We have something like a gravitational force. আচ্ছা, যদি আপনি একটা গাড়ির উপরে বেশি ওজন দিয়ে দেন, it is not exactly for little amount of weight. আপনি যদি বেশি amount of weight চেঞ্জ করেন তাহলে একটা পার্থক্য দেখতে পাবেন, আদারওয়াইজ আপনি সেই পার্থক্যটা দেখতে পাবেন না। ওকে, আদারওয়াইজ আপনি পার্থক্যটা দেখতে পাবেন না। পার্থক্যটা দেখার জন্য ওয়েটের চেঞ্জ বেশি হতে হবে। একজনের জায়গায় আপনি 2 জন চেঞ্জ করলেন, হচ্ছে না। ম্যাক্সিমাম লিমিট, লোয়ার লিমিট, এরকম সিচুয়েশন পর্যন্ত যেতে হবে। এখন যে কোনো লিফটে সেক্ষেত্রে কি থাকবে? একটা ওয়েট সেন্সর থাকবে। হ্যাঁ, কতটুকু তার লোড আছে, ওয়েট সেন্সর থাকবে। লিফট হতে পারে, এসকালেটর হতে পারে, গাড়ি হতে পারে, তারপরে ট্রাক হতে পারে। হ্যাঁ, এসকালেটর সেন্সর থাকে, সেই অনুযায়ী তার মোটরটাকে সে রান করে। আদারওয়াইজ খুব বেশি জোরে যদি লিফটটা চলে তাহলে যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে the people will face uncomfortable, the people inside the lift, they will feel uncomfortable. আর যদি খুব আস্তে চলে তাহলে আপনার কি হচ্ছে? তাহলে কিন্তু লিফটার স্পিড কমে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম। এক ফ্লোর থেকে আরেক ফ্লোরে যেতে
খুব বেশি পরিমাণ সময় প্রয়োজন হচ্ছে, দ্যাট ইউ কল আ কন্ট্রোল সিস্টেম, একটা কন্ট্রোল সিস্টেম তার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন ছিল কেন আমরা হাই স্পিড চাই, কেন আমরা লো স্পিড চাই, কেন আমাদের এই মেকানিজম গুলো প্রয়োজন? তার উত্তর হচ্ছে, suppose in a motor you want to rotate the motor in low speed, suppose in a motor you want to rotate the motor in high speed. Okay, suppose during this time, during rainy season, you need to rotate the fan, the ceiling fan, in a normal speed or in average speed, not very maximum, not very minimum, not very low, not very high. So this is the condition, is that we have a regulator. Okay, this is our voltage regulators, আমরা সেটাকে নরমাল ভার্সন ভোল্টেজ রেগুলেটর বলি। এখানে বলছে স্পিড কন্ট্রোল, বলছে এক্স্যাক্টলি ইন নরমাল সেন্টেন্সেস সে ইট অ্যাজ আ ভোল্টেজ রেগুলেটর। ওকে, হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ? এই যে আর্মেচার কন্ট্রোল মেথডের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? আর্মেচার কন্ট্রোল মেথডের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে a large amount of power is wasted in the controller resistance since it carries full armature current. এটা কিন্তু ফুল আর্মেচার কারেন্ট নিচ্ছে এবং সেখানে কি করছে, হিট তৈরি করছে, আই স্কয়ার আর হিট তৈরি করছে। কোথায়? আর্মেচার কারেন্টের মাধ্যমে আই স্কয়ার আর হিট তৈরি করছে। ওকে, the speed varies widely with load since the speed depends upon the voltage drop. স্পিড কার উপর ডিপেন্ড করে? ভোল্টেজ ড্রপের উপর ডিপেন্ড করে। in the controller resistance hence the armature current demand by the load, the output and the efficiency of the motor are reduced. This method results in poor speed regulation. স্পিড কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে, খুব কমে যাওয়া, একটা পোর স্পিড রেগুলেশন আমরা পাচ্ছি। পোর স্পিড রেগুলেশন কি? নো লোড এবং ফুল লোড স্পিডের যে পার্সেন্টেজ, যে পার্থক্যটা, নো লোড এবং ফুল লোডের পার্সেন্টেজ যে পার্থক্যটা, সেটা হচ্ছে আমাদের কত? স্পিড রেগুলেশন। ওকে, ডিউ টু দ্য অ্যাবভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মেথড ইজ সেলডম ইউজড টু কন্ট্রোল টাই স্পিড অফ শান্ট মোটর। সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে না, সেলডম মানে হচ্ছে কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্য আর্মেচার কন্ট্রোল ইজ a very common method for the speed control of DC series motor. The disadvantage of poor speed regulation is not important in a series motor, which is used only where varying speed service is required. Speed regulation যেখানে প্রয়োজন নাই, শুধু কি প্রয়োজন আছে? স্পিডের ভ্যারিয়েশন আমাদের প্রয়োজন আছে, সেখানকার জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মোটর। কিন্তু এটার স্পিড রেগুলেশন কম হওয়ার কারণে সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে না, কিন্তু অনেক জায়গাতে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক জায়গাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে জায়গাতে আমাদের কি প্রয়োজন, যে জায়গাতে আমাদের স্পিডের ভেরিয়েশন প্রয়োজন আছে। স্পিডের ভেরিয়েশন কোথায় কোথায় প্রয়োজন হতে পারে? স্পিডের ভেরিয়েশনটা কোথায় প্রয়োজন হতে পারে? কোথায়? লিফট, নেই, লিফট, স্পিডের ভেরিয়েশনটা কোথায় প্রয়োজন হতে পারে? আচ্ছা, একটা সহজ এক্সাম্পল হতে পারে, সেটা হচ্ছে কিসের জন্য? মনে করেন ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি or maybe any kind of manufacturing company. Okay, they produce bulbs or maybe they produce electronic circuits. সেখানে ট্রলিটা আছে, একটা ট্রলি থাকে, হ্যাঁ, একটা কার্ডের মতো থাকে, বেল্ট। সেখানে আমাদের স্পিডের প্রয়োজন নেই, সেখানে স্পিড ভেরিয়েশন আমাদের প্রয়োজন আছে। স্পিড রেগুলেশনের প্রয়োজন নেই, সরি, স্পিড রেগুলেশনের প্রয়োজন নেই, স্পিড ভেরিয়েশনের প্রয়োজন আছে। কেন? কারণ আমি যদি বলে থাকি যে এই ফুডগুলো বা এই প্যাকেটগুলো এত সময়ের জন্য এখানে থাকবে, তাহলে এতটুকু ফুড তার ভিতরে যাবে, তারপর সেটা সিলড হবে। Then only thing we require is the variation and the time of the belt. Okay. The last thing is that is going to be the voltage control method. একটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড সম্পর্কে আমরা পড়বো। স্যার লাস্টিংটা আরেকবার একটু বলবেন? কি বলবো? যে ভেরিয়েশন এরিয়াটা স্যার। ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি অথবা যে কোনো ফ্যাক্টরিতে যেখানে বেল্ট সিস্টেম আছে, হ্যাঁ, বেল্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? এয়ারপোর্টে থাকে অনেক সময় লাগেজের বেল্ট আসে, অথবা ফুডের যে বেল্ট গুলো, যেমন সাপোজ ইফ ইউ হ্যাভ দিস ওয়ান, maybe I explain you with a picture, small picture. I'm not good at with drawing pictures, but I'll try. কি থাকে? চলো যাই কেন?
Suppose we have these wheels, underneath what? Underneath a belt. Belt এর নিচে মনে করেন যে wheel গুলো আছে। So এই belt এর উপর দিয়ে, suppose you have a packet of the product. Suppose you have the packet of the product এবং সেখানে আমাদেরকে যতটুকু জানতে হবে সেটা হচ্ছে, suppose we have 5, 6, 7, 8, 10, 100 packet of products এবং প্রত্যেকটা টানেলের নিচে অথবা প্রত্যেকটা হোজ পাইপের নিচে যেখান থেকে খাবারগুলো আসছে অথবা যেখান থেকে প্যাকেটের সিস্টেমগুলো আসছে, প্যাকেজিং সিস্টেমের প্রোডাক্টটা আসছে, সেটা নিচে যতক্ষণ অপেক্ষা করবে, আপনি বলে দিলেন যে এই প্রোডাক্টগুলো এখানে অপেক্ষা করবে 3 সেকেন্ডের মতো এবং 1.5 সেকেন্ডের মধ্যে প্রোডাক্টগুলোতে কি দেওয়া হবে? প্রোডাক্টগুলোতে প্যাকেটগুলোতে কি দেওয়া হবে? প্যাকেটগুলোতে খাবার দেওয়া হবে। It can also be for maybe for a cold drink company. Okay, suppose বাংলাদেশে অনেকগুলো কোল্ড ড্রিঙ্ক কোম্পানি বা জানি কি আছে, I don't know, a lot of them. অথবা suppose this is a dairy farm. The dairy farm তারা মনে করেন দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট অথবা মিল্ক তারা কি করে? প্যাকেট করে। সেখানে প্যাকেটগুলোকে কত সময়ের জন্য থামতে হবে এবং সেখানে কি পরিমাণ খাবারের প্রোডাক্ট যাবে, তারপরে সেটা সিলড হবে, সেটা ডিপেন্ডের উপরে আসলে কোয়াইট টাইমিং মেজারমেন্ট, যে হোস পাইপটা এত সময়ের জন্য খুলবে তারপরে বন্ধ হয়ে যাবে, প্যাকেটটা এত সময়ের জন্য থাকবে তারপরে চলে যাবে। সো ফর দিস সিচুয়েশন we need the variation of the speed. হ্যাঁ, আসলো, এই স্পিডের মধ্যে আসলো, থেমে গেল, আবার এই স্পিডের মধ্যে আসলো, থেমে গেল, এই স্পিডের মধ্যে আসলো, আবার থেমে গেল। ওকে, Okay, sir. is it okay? Yes, sir. So what is this? The voltage control method. সাধারণত ভোল্টেজ বাড়ালে স্পিডের পরিমাণ বাড়ার কথা। In this method, the voltage source supplying in the field current is different from which the supplies in the armature. The method avoids the disadvantage of poor speed regulation and low efficiency in the armature control method. It is quite expensive. Okay. এখন ব্যাপার হচ্ছে যতই ভালো হোক না কেন, if it is expensive one, if it is not cost efficient, তাহলে তার ব্যবহার কমে যায়। Therefore, this method of control is employed of large size motors where efficiency is of great importance. এখানে এফিসিয়েন্সি খুব বেশি প্রয়োজন, মানে মোটরের এফিসিয়েন্সি, নট দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সাপ্লাই, সেখানে ভোল্টেজ কন্ট্রোল মেথড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। What is a multi-pole voltage control? In this method, the sharp wheel of the motor is connected permanently across a fixed voltage source. The armature can be connected across several different voltages through a suitable switch gear. In this way, the voltage applied across the armature can be changed. The speed will be approximately proportional to the voltage applied across the armature. Intermediate speeds can be obtained by means of a shunt field regulator. এখন এই কথাগুলো আমরা পরবর্তীতে আসলে আরো ভালো মতো দেখার চেষ্টা করবো। দেখেন এখানে ফ্লাক্স কন্ট্রোলে অনেকগুলো কথা বলেছে, আর্মেচার কন্ট্রোল তারা বলেছে, কিন্তু ভোল্টেজ কন্ট্রোলটা আসলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে না কেন? ইট ক্যান বি আ গুড কোশ্চেন। ভোল্টেজ কন্ট্রোলটা ব্যবহার করা হয় না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে ইট ইজ এক্সপেন্সিভ। তো ফ্লাক্স কন্ট্রোলে কতগুলো মেথড আছে। একটা দেখতে পাচ্ছি ডাইভার্টারের রেজিস্ট্যান্সটা কোথায়? রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে সিরিজ, যদি মোটর হয়ে থাকে সেখানে সিরিজের অ্যাক্রসে। আরেকটা হচ্ছে সিরিজের অ্যাক্রসে সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, কিন্তু সিরিজ আমি না দিয়ে ডাইভার্টারটাকে কোথায় দিয়ে দিলাম? ডাইভার্টারটাকে শান্টের যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনে আমি রাখলাম। ওকে, আরেকটা কি থাকতে পারে? ট্যাপড ফিল্ড কন্ট্রোল। ট্যাপ ফিল্ড কন্ট্রোল ইজ কোয়াইট ভেরিয়েবল। আপনি এই এসটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন, বামে নিতে পারবেন, ডানে নিতে পারবেন। আর প্যারালাল ফিল্ড কয়েলসটা এরকম যে এখানে কতগুলো রেজিস্ট্যান্স আছে সেটাকে আপনি প্যারালালি রাখলে যেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স আপনি কমাতে বা বাড়াতে পারেন। একটা ডাইভার্টারকে যদি আপনি কতগুলো রেজিস্ট্যান্সের প্যারালালি রাখেন তাহলে what will happen? We'll see we can change the equivalent resistance. Okay, armature resistance control. In this method, variable resistance is directly connected in series with the supply to the complete motor as shown in the figure. This reduces the voltage available across the armature and hence the speed falls. কি বলেছে? ভোল্টেজ
কমানোর ফলে স্পিডটাকে তারা কমানোর চেষ্টা করেছেন আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোলের by changing the value of the variable resistance and speed below the normal speed can be obtained. এখন আমি যদি স্পিড বিলো দ্য নর্মাল স্পিড অপারেট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, কোন প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হবে? আমি কিন্তু এগুলো প্রশ্ন আপনাদের ভাইভাতে করব যে একটা মোটরের স্পিড আছে 1000 আরপিএম, সেটা কোন মেথড ব্যবহার করে আমি 800 আরপিএম করব, আপনাকে বলতে হবে। ওকে, একটা মোটরের স্পিড আছে 1000 আরপিএম, সেটা কোন মেথড ব্যবহার করে আমি 1200 আরপিএম করব, সেটা আপনাকে বলতে হবে। ওকে, 1000 আরপিএম এর মোটরকে আমি কমাতে পারবো কিসের মাধ্যমে? আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোলের মাধ্যমে কমাতে পারবো, এবং আমি বাড়াতে পারবো কিসের মাধ্যমে? আমি বাড়াতে পারবো হচ্ছে ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথডের মাধ্যমে আমি বাড়াতে পারবো। ওকে, তবে তার একটা লিমিট থাকবে, খুব বেশি বা খুব কম পর্যন্ত আমি যেতে পারবো না। ফাইন, কোশ্চেনও বলে দিই, অ্যান্সারও বলে দিই। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য ভাইভা উইথ ইউ। ওকে, so although this method has poor speed regulation, it has no significant series motor because they are used in varying speed applications. যদিও কি আছে যে আমরা মেথড স্পিডকে কমাতে পারি বাড়াতে পারি, বাট দ্য সিচুয়েশন ইজ স্পিড রেগুলেশন কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? The loss of the power in series resistance for many application of series motors is not too serious, since in this application the control is utilized for a large portion of the time for reducing the speed under light load condition is only used intermittently when the motor is carrying full load. So we are reducing a large portion of time for reducing the speed under light load condition. They take a lot of time. এবং আমরা কি করতে পারি আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে? we can vary this resistance, যেটা কিনা আর্মেচার কারেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোল। তুমি তাকে কি বলেছিল? আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড বলেছিল। আসলে এটা আর্মেচার কন্ট্রোল আরেকটা নাম হচ্ছে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোল মেথড। এটা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি what is the synonym of আর্মেচার কন্ট্রোল মেথড? ওকে, এবং ভাইভা চলাকালীন সময় আমি আপনাকে আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না। ওকে, আর আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে তার পরবর্তীতে যে থাকবে তাকে সেম ধরনের কোনো প্রশ্ন করব না। আমি আগে থেকে প্রায় 1 থেকে 150 প্রশ্ন তৈরি করে রাখবো। ওকে, এবং র্যান্ডমলি আমি দিয়ে রাখবো যে এটাকে এই প্রশ্নটাকে করা হয়েছে তাকে, তাহলে তারপর এটা করবো অথবা এটা করবে, এবং ভাগ করে রাখবো। আজকের দিনে মনে করেন কিছু কোশ্চেন ভাগ করে রাখবো, পরের দিনের জন্য কিছু কোশ্চেন ভাগ করে রাখবো। আজকে যে প্রশ্নটা করছে সেটা আপনি পরের দিন ম্যাচ পাবেন না। আবারও বলছি, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। ওকে, আমি যদি কোনো রকম ভাবে তানভীর আমি আপনাকে হাত তুলতে বলিনি, আপনি হাত তুলে আছেন কেন? ওকে, লেট মি সে the situation is ভাইবার জন্য যেহেতু 20% মার্ক, I will take it very seriously. Okay, first thing, the viva session will be recorded. ভাইবার রেকর্ড করা হবে। ভাইবার সেশনটা আপনার যে উত্তরগুলো সেগুলো আমি যে প্রশ্ন করছি টোটাল সিচুয়েশন টোটাল অপশনটা রেকর্ড করা হবে, এবং আমি আপনাকে আপনার ক্যামেরা অন করতে বলবো। ওকে, 2 দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন আপনাকে ভাইবা প্রশ্ন আমি করতে পারি, আপনাকে কল করতে হবে, আপনাকে 2 দিন উপস্থিত থাকতে হবে, যেহেতু আপনার 2 দিনের ক্লাস শিডিউল আছে, 2 দিন আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। ওকে, আপনার যদি ভাইবা হয়ে যান you can leave, I don't mind. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে অনেকগুলো প্রশ্ন আগে থেকে করে রাখা হবে, আগে থেকে আমি লিখে রাখবো, এবং সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব। আমি এখন প্রশ্ন করে থাকি, তার পরবর্তীতে যে আসবেন তাকে আমি সেম ধরনের প্রশ্ন করব না। ওকে, সেম ধরনের প্রশ্ন আমি করব না। আজকে যে প্রশ্নটা করছি, মনে করেন আজকে আমি যে প্রশ্নটা করছি, পরের দিন আমি সেম কোশ্চেন করব না। ওকে, তাই আপনি যে পরের দিন আপনি ভাইবা দেন এবং আগের দিন ভাইবা দেন, it will not make any change. ওকে, it will not make any change. এবং আমি আগে থেকে বলে দিলাম, because I want you to study. I want you to study. আপনাদের কুইজের রেজাল্ট দেখে I'm quite I don't know what you are doing. আপনাদেরকে মাল্টিপল অ্যান্সার দিলে আপনারা কি করেন আমি আসলে জানি না।
Okay, Chrome will take a little time. আচ্ছা আমরা এখন কোথায় আছি? Antar, I will come back to this, okay? Because Chrome will take some time to open. Okay, sir. Antar, if you don't need, please mute your mic because I found a lot of noise from your side. স্যার মাইকটা মিউট করাই থাকে স্যার, হঠাৎ করে মানে এই কয়েকদিন ধরে স্যার এরকম ক্লাসে প্রবলেম হচ্ছে, হঠাৎ করে মাইক মানে স্যার ইয়ে হয়ে যায়, আনমিউট হয়ে যায়। Then fix it. সরি ফর You have to reinstall your MS Team. You have to reinstall your MS Team or you have to update your MS Team. You have to fix it somewhere. Okay? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, জি স্যার। So electric braking. So we have one thing, that mechanical braking. Mechanical brake বলতে কি বোঝাচ্ছি? Mechanical brake হচ্ছে আমরা ঘর্ষণের মাধ্যমে যে ব্রেকটা করছি সেটা হচ্ছে mechanical braking. We can use the moving parts of the motor or the brake shoes. Kinetic energy of the motor is dissipated as heat. কিরকম ভাবে আমরা মেকানিক্যাল ব্রেকিং এর যদি কথা বলি, আমি জানি না আসলে আপনারা এই ধরনের did you spend your time like we did or not, I don't know. আমাদের একটা ব্যাপার ছিল যে বিকেলবেলা we went out for playing, okay? আমাদের এলাকার মধ্যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে have a lot of friends, we went out for playing. Suppose we have a small bicycle, সেটাতে দেখা যেত সবাই মিলে সাইকেল চালাচ্ছে এবং মেকানিক্যাল ব্রেকিং বলতে মনে করেন কারোর একটা ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে, তখন সে কি করবে? মেকানিক্যাল ব্রেকিং বলতে I can give you a really good example, that is কেউ মনে করেন সাইকেল চালাচ্ছেন, কোনো কারণে তার হ্যান্ড ব্রেক যে হাতের যে ব্রেক গুলো আছে কাজ করছে না। সো what was the situation? স্যান্ডেল দিয়ে, পায়ের যে স্যান্ডেল সেটা দিয়ে রাস্তাতে চাপ দিয়ে কি হচ্ছে, পায়ের স্যান্ডেল যদি ক্ষয় হয়ে যায়, ম্যানুয়াল ব্রেক, manual brake, okay, manual braking, they can use it, okay? That is a really good example of the mechanical braking. এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্রেকিং এর অনেক ভালো একটা এক্সাম্পল যে আমরা ঘর্ষণ তৈরি করছি, ওকে? আর সাধারণত চাকায় কি করা হয়ে থাকে, সাধারণত চাকায় আসলে কিভাবে মেকানিক্যাল ব্রেকিং তৈরি করা হয়ে থাকে আমি আপনাকে বলি। মনে করেন একটা হুইল আছে, ইউ হ্যাভ আ হুইল হিয়ার, ওকে? এটা কিসের হুইল? এটাকে বলে হচ্ছে, সাপোজ উই হ্যাভ আ হুইল, এই হুইলটার এখানে, ওকে, একটা ব্রেকিং মেকানিজম থাকে, সামথিং লাইক দিস। একটা ব্রেকিং মেকানিজম থাকে দুই পাশে, যেটা কিনা চাপ দিয়ে ধরে, চাপ দিয়ে আমরা ব্রেকটা চাপ দিলে সেটা এখানে চাপ দিয়ে ধরে। এটা সাধারণত বাইসাইকেলেই থাকে, মোটরসাইকেল এগুলো থেকে থাকে না। মোটরসাইকেলের ডিস্ক ব্রেক থাকে, মোটরসাইকেল ইলেকট্রিক্যাল ব্রেক থাকে, অনেক ধরনের ভালো ভালো ব্রেকিং সিস্টেম থাকে, মোটর হাইড্রোলিক ব্রেক থাকে, ওকে? সো দিস ইজ দ্য ব্রেকিং সিস্টেম ফর হোয়াট? বাইসাইকেলস। ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকিং যদি আমরা চলে যাই, তাহলে ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকিং এ কি? মেকানিক্যাল ব্রেকিং সম্পর্কে বললাম, ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকিং যদি চলে যায়, ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকিং, দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মুভিং পার্ট ইজ কনভার্টিং টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি যেটা আছে সেটা কিভাবে কনভার্ট করব? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করব, which is dissipated in a resistance as heat of the alternative. It is returned to the supply source. সাপ্লাই সোর্সে রিটার্ন করে থাকে, অথবা কি করে থাকে, সেটা দিয়ে অন্য কোনো একটা সিস্টেমকে চালানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। What are the type? রিওস্ট্যাটিক অথবা ডাইনামিক ব্রেকিং, প্লাগিং, রিজেনারেটিভ ব্রেকিং, তিন ধরনের আছে। আমরা প্রথম একটা থেকে শুরু করি, রিওস্ট্যাটিক ডাইনামিক ব্রেকিং যেটা আছে, আমরা এখান থেকে দেখার চেষ্টা করব। দেখেন মোটরটা মুভ করছে, এখন মোটরটাকে আমরা থামাতে চাই। এক নাম্বার চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন অন আওয়ার লেফট, পিকচার নাম্বার 1, you can see that the motor is moving. এখন মোটরটা মুভ করার পরেও কিছু সময় কিন্তু মনে করেন আমি সোর্স বন্ধ করে দিলাম, কিছু সময় পর এটা চলতে থাকবে। কিন্তু আমি যদি চাই যে না এটা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে কি হবে? একটা মেকানিজমের মাধ্যমে, একটা সিস্টেম, সার্কিট সিস্টেমের মাধ্যমে we are going to separate this motor and we're going to put the motor in series with another resistance. তাহলে কি হবে? মোটরটা চলছে ঠিক আছে, কিন্তু এই সময় মোটরটা আসলে জেনারেটর হিসেবে কাজ করবে। দেখেন কেন আমি কথাটা বলছি, জেনারেটর হিসেবে কেন কাজ করবে? আমরা একটা অল্টারনেটর সেটা জেনারেটর হিসেবে কাজ করে না, মোটর হিসেবে কাজ করছে, সেটা ডিপেন্ড করছে কারেন্টের ফ্লো এর উপরে। এখানে দেখেন কারেন্টের ফ্লো ইজ গোয়িং থ্রু দ্য মোটর, তাই না? আমি যখন মোটরটাকে কি করে ফেললাম, থামানোর চেষ্টা করছি, দেন দ্য মোটর ইজ রোটেটিং বিকজ ইট হ্যাজ সাম প্রিভিয়াস স্পিড। তাই মোটরটা এখন জেনারেটর হিসেবে কাজ করছে, ওকে? এবং কারেন্টটা কোন দিকে মুভ করছে? রেজিস্ট্যান্সের থ্রুতে। তার মানে হচ্ছে মোটর স্পিডকে আমরা জেনারেশনে ব্যবহার করে সেটাকে আস্তে আস্তে কমায় ফেলছি, মানে
আস্তে আস্তে মানে বলতে হচ্ছে we are trying to get the current out of it, and what do? We use it as a generator. মোটরকে থামানোর জন্য সেটাকে জেনারেটর হিসেবে ব্যবহার করে ফেললাম কোন সিস্টেমে? ডাইনামিক ব্রেকিং সিস্টেমে। ওকে, আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি when will we use the motor as a generator, অনেকগুলো রিজন আছে, তার মধ্যে একটা রিজন হচ্ছে in case of rheostatic or dynamic braking. ওকে, what about the plugging? এখানে কি করেছে দেখেন, প্লাগিং এ কি করলো, প্লাগিং এর সিস্টেমটা হচ্ছে একবার সে মনে করেন চলছে এই বরাবর, হ্যাঁ, মোটর ইজ রোটেটিং। ওকে, the situation is the current of the সার্কিটের কারেন্ট মোটরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কোথায়? from left to right, লেফট থেকে রাইট দিকে যাচ্ছে না, বাম থেকে ডান দিকে যাচ্ছে, তাই তো? আমি যখন থামাতে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, এই যে সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে কোন দিকে চলে গেলো দেখেন, the current will try to move from right to left. তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে আসলে ইলেকট্রিক্যালি আমি মোটরটাকে উল্টো দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছি। that is why the motor will be stopped very quickly. ওকে, তারপরে কি আছে? রিজেনারেটিভ ব্রেকিং। ইন কেস অফ রিজেনারেটিভ ব্রেকিং আমরা কি করে থাকি দেখেন, রিজেনারেটিভ ব্রেকিং যে কথা, যেটা ইন ওয়ান মেথড, দুই ধরনের মেথড আছে। একটা, field winding is disconnected from the supply and field current is increased by exciting it from another source. As a result, induced EMF E exceeds the supply voltage. Induced EMF যেটা আছে এটা সাপ্লাই ভোল্টেজকে এক্সিড করে। কেন আমরা কি করলাম, এই যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে শান্ট রেজিস্ট্যান্স, উই আর টেকিং ইট আউট, আমরা সেটাকে সার্কিট থেকে বাদ দিয়ে দিলাম, সার্কিট থেকে আলাদা করে দিলাম। তাই এর মধ্যেকার যে ভোল্টেজটা তৈরি হচ্ছে সেটা সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বেশি হয়ে গেল। সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মেইন মেশিন ফিডস এনার্জি টু দ্য সাপ্লাই। তার মানে আবারও কিন্তু আমরা কি করে ফেললাম, রিজেনারেটিভ ব্রেকিং এর ক্ষেত্রে মোটরকে কিন্তু কিসের মতো ব্যবহার করে ফেললাম, জেনারেটরের মতো ব্যবহার করে ফেললাম। তাহলে আরেকটা অ্যান্সার হচ্ছে when can we use the motor as a generator? In case of regenerative braking or in case of dynamic braking. In second method, what do we do? The field excitation does not change, but the load causes the motor to run above the normal speed. Normal speed থেকে বেশি আমরা চালাচ্ছি, as a result the induced EMF becomes greater than the supply voltage. এখানেও সেম কথা হচ্ছে, induced EMF সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সে কি হচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, so this is the end of our syllabus. But now just give me some time to see what happened with Antor. Is there anyone else who doesn't have any marks? That means আমি আপনার সাবমিশন পাইনি, অথবা there should be any marks, অথবা ABS থাকবে, মানে হচ্ছে আমি আপনার সাবমিশন পাইনি in forms, অথবা কি থাকবে, অথবা কোনো মার্কস থাকবে, ইভেন 1 0 এনিথিং, কিছু একটা মার্কস থাকার কথা। Okay. What? 44032. I have to go to the forms.
Electrical machine ones, quiz number 1. Okay. অন্তর আপনার আইডিটা আমাকে বলে তো। স্যার Tell me your ID. 440322 4403 2 আচ্ছা 4403 4403 তার মানে Two, লাস্টে sir. হচ্ছে 32। Yes, sir. ওকে। Four 44032 Yes, sir. Okay. Electrical machine 1, meet question 1. Okay. It will not make any change, but you have some marks. আপনি 5 পেয়েছেন। কোনো জায়গায় যদি মার্কস না থাকে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। ওকে। Okay, sir. I don't know why did it happen. আমার চোখে পড়েছে আমি তাই সলভ করে দিলাম। যদিও তেমন কোনো চেঞ্জ হবে না। Because you already have a 5 and 4. আচ্ছা একটাতে 4 আছে। কিছু মার্ক বেড়েছে। কোথায়? Let me fix it in mine. Done. Okay. Good luck for the next exam. Good luck for your assessment and good luck for your viva. Okay. So let me take the attendance now. The attendance is downloaded. So you can leave. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. If you have any question, you can